Hi, good morning to all. I welcome you all for the course Online Teaching Made Easy, especially for the Polytechnic faculty members. This is a day 2 session. Yesterday, you have seen a classes on Google Classroom. Before I begin the class, I would like to introduce myself. I am Tangakasi Rajan, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Kamaraj College of Engineering Technology. This is a very interesting course. Few faculty members might have know well about PowerPoint presentation, OBS, Open Broadcast Software, and OpenShot. It is a video editing software. It is a very interesting tool. These tools, especially these OBS and OpenShot softwares, are available as a free tool. So, in this today's session, we are going to see how to create videos using PowerPoint, how to create videos in OBS, and how to edit the created videos using OpenShot. So today's session will be very useful for the faculty members because nowadays it is a COVID situation. In this situation, all the faculty members are in a position to handle the online classes. So let us see one by one in the. Let me see the introduction first. Uh, Digital classroom, online classroom. The, Let us first try to find the difference between the digital classroom and the online classroom. An digital classroom is a classroom which consists of digital content. For example, you have a teaching content in terms of a Word file. So it is a digital content. You have a lecture in PPT. So that is also a digital content. So any form of content which is available digitally, that is called as digital content. So when you are using the digital content in your class, then it will become a digital classroom. Whereas in the case of online classroom, it is somewhat different. In online classroom, the students are not physically present. So many students were at many places. The students will receive the course content through any learning management software or any classroom, example Google Classroom. So the online classroom is different. The student can take the online classroom at his own time. So that is the big difference between the digital classroom and the online classroom. In online classroom, many faculty members have started doing assessment. So they have included assessment as a part of lecture during the online classes. So this is the post-COVID situation. We are in a position to provide social distancing for the students. So uh, the students are ready to see. Nowadays, the students are, even when they are ready to sit inside the class, it is very difficult for us because we need to provide the social distancing, and some of the students may not be present inside the class physically. So these are all some of the difficulties we are facing. So online class is a alternative one. The education community is in a situation to create a very big change. So all our teaching content should be first converted digitally, and then the digital content should be converted into a small modules, and the small modules is once again converted into a online class. So all these changes we need to bring for we need to bring
Ideally, it is one of the best method whenever you are delivering a lecture. You just give a small motivation. So here I have given a motivation. So this is a traditional classroom. This is a flipped classroom. In traditional classroom, a lecture is here. All the students are sitting inside the class. The teacher delivers the content. After receiving the content, the teacher assigns the homework. The students take the homework at the home. Here, in the school, we have a lecture as well as an assignment. The student went to the home, he completed his homework, thereby you are having a teaching learning process. So in this traditional approach, we have a fixed place and time. Uh, as soon as you are taking the class, immediate feedback, you will get the immediate feedback. You have targeted only a few students. Suppose in a class, if you have 70 students or 60 students, when you raise a question, you will target with few particular students. You cannot ask for each student. It is very difficult, and this is a flipped mode. In flipped mode, it is entirely different. You have delivered the content in a computer. The students sit and watch the lecture. After that, the student entering into the class, the teacher assigns a activity. That is, it is a form of assessment whether or how far or how extent the lecture was, the student understand the lecture. So it is called as a classroom activity. And assessment is a type of classroom activity. Any kind of formative assessment we can include as a classroom activity. Here, the student sit at the home and watch the video and understand the basic concepts. After that, he go to the school, discuss. So there you have a discussion and activities are there. Thereby, you are having a teaching and learning process. Here, the place is not fixed. The student sit at anywhere, even in they can open their laptop, they can use their mobile phone, whatever may be the case. So there is no fixed and place and fixed time. And here you cannot get the immediate feedback because there is no eye to eye contact between the lecture as well as the student. So you cannot identify whether all the topics are well understood by the student. So, but ideally, we have target all the students. We have to definitely provide an assessment. So, if the student have doubt, he just scroll back and hear the video once again. So he watched many times the video. So this is called flipped type. So any online classrooms, when you are providing a lecture using the video content, immediately you should assess the student so that you can verify the understand. You should check the understand whether the student able to understand the concept or not. So now we are going to see how to create videos using the PowerPoint. So here you have a menu. So in this, press just slideshow. So slideshow, you have an option called record slide. So when you press this record slide, you have two options: record from the current slide, record from the beginning. So record from the current slide means where in which slide I am standing. So it start recording from the slide where we have started. So record from the beginning means very first slide, that is slide number 1. It begins the recording from slide number 1. So suppose when I move in the fifth slide, now I am in the fifth slide. So when I press start recording, it will start from the
fifth slide. So this is the window when as soon as when you press the recording. So here you have a record, stop and replay option, and here it is very important, clear recordings. So when you press escape, you again get back to the uh, earlier window. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணாவது ஆப்ஷன் ஹிடன் ஆயிருக்கு. அது ஹிடன் ஆயிருக்கிறது காரணம் என்னன்னா, so far we did not have any recordings. Once when you started recording, this clear button gets highlighted. So first let us first start recording from the beginning. So once when I press recording from the beginning, here you have a start. Here you have you notice that two timings are there. So the first timing represents the current slide. இந்த ஸ்லைடு நீங்க எவ்வளவு நேரம் ரெக்கார்ட் பண்றீங்களோ அந்த நேரத்தை இங்க குறிப்பிடும். அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவதா கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்னன்னா இட் குமுலேட்டிவ்ஸ். இப்போ ரெண்டாவது ஸ்லைடு போறோம், மூணாவது ஸ்லைடு போறோம், நாலாவது ஸ்லைடு போறோம். ஸோ இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கூடிக்கிட்டே வரும். இப்போ இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜஸ்ட் நான் இங்க ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் கொடுத்தேன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் 3 2 1 ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஹவு டு கிரியேட் வீடியோ யூசிங் பவர் பாயிண்ட்ங்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டோட டைமிங்குமே ஈக்குவலாக இருக்கு. இப்போ நான் செகண்ட் ஸ்லைட் போயிட்டேன்னா இது வந்து 0 ஆயிடும். பட் திஸ் இஸ் கண்டினியூட். இங்கே வந்து குமுலேட்டிவ் டைம் இருக்கும், இங்கே அந்த பர்டிகுலர் கரண்ட் ஸ்லைடோட டைமிங் இருக்கும். ஸோ லைக் தேட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்ட். ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக நீங்கள் மூவ் பண்ண என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாப் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துலயே பாஸ் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, திரும்ப நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணுமோ யூ ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஒன்ஸ் அகெயின் யூ ஜஸ்ட் start resuming your recordings. Once if you complete all the recordings, you just press escape. ஸோ பிஃபோர் தேட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ரெப்ரசன்ஸ் லேசர் பாயிண்ட். இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனில் மூவ் பண்ணும்போது ஒரு லேசர் பாயிண்ட்டும் இருக்கும். இதுவும் வேணாமா, ஜஸ்ட் ஒரு பென். இப்போ இந்த பென் வந்து வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் அண்டர்லைன், யூ கேன் நரேட், உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ. இப்போ இந்த பென்னோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ இப்போ டார்க் ப்ளூ கலர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் த கலர். இப்போ இதில் வந்து ஹைலைட் பண்ணணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நான் ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் ஹைலைட்டர். இப்போ ஏதோ ஒரு நரேஷன் ஐ வாண்ட் டு எரேஸ் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் யூ கேன் erase the narration. So like that you can use. So this is 2019 version. இந்த 2019 வெர்ஷன்ல உங்களுக்கு வந்து விண்டோ ஸ்க்ரீன் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதே இது 2016 அண்ட் 2013ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்லைட் ஷோ போகும்போது என்ன விண்டோ தெரிஞ்சிச்சோ அதே விண்டோ தான் தெரியும். ஸோ இப்போ நான் எஸ்கேப் கொடுத்து இங்கே வெளியில் வந்துட்டேன். வெளியே வந்ததும் இந்த ஸ்லைட் ஷோல என்ன இருந்துச்சோ அதுதான் வந்து இங்க அப்பியர் ஆகும். இப்போ இந்த ஸ்லைட் ஷோல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு இப்போ நான் 9th ஸ்லைடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்க வந்து என்ன காமிக்குதோ இங்கே தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போகிறதுக்கான நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் இருக்கும். இங்கே பென் இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா லேசர் பாயிண்ட் பென் ஹைலைட்டர். ஸோ உங்களோட இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன பாயிண்டர் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கும். ஸோ இது வந்து வெர்ஷன் டிஃபரன்ஸ்னால வரக்கூடியது. ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைட் நம்பர் 1ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ ரெக்கார்டட். நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருந்தது வந்து இங்கே ஸ்லைட் போயிட்டேன்னா இது வந்து 0 ஆயிடும். பட் இது மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்லைடா நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், அல்லது குரூப் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸை வச்சு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த கரண்ட் ஸ்லைடு வந்து எனக்கு இந்த ஸ்லைடு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைடு பண்ணது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம், கிளியர் டைமிங்ஸ் ஆன் த கரண்ட் ஸ்லைட் ஆர் கிளியர் நரேஷன்ஸ் ஆன் தி கரண்ட் ஸ்லைட். இப்போ நரேஷன்ஸுங்கிறது வந்து இதில் நம்ம ஏதாவது எழுதியிருப்போம். ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு ஸ்லைடை ரீசெட் பண்ணுறீங்கன்னா கிளியர் டைமிங் ஆன் த கரண்ட் ஸ்லைடையும் கிளியர் பண்ணணும், கிளியர் டைமிங் நரேஷன்ஸ் ஆன் தி கரண்ட் ஸ்லைட். இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைடை மட்டும் ஒன்ஸ் அகெயின் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் ஃப்ரம் த கரண்ட் ஸ்லைடு போங்க, ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் த ரெக்கார்ட் பட்டன். இந்த ஸ்லைடை மட்டும் இன்னொரு தடவை வந்து யூ ஜஸ்ட் ரெக்கார்ட் இட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் த ஸ்டாப் அண்ட் யூஸ் த எஸ்கேப் பட்டன்.
எஸ்கேப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க திரும்ப இதே ஸ்லைடு வந்துடலாம். இதுக்கப்புறம் இதை நீங்க ஒன்ஸ் அகெயின் கேட்டு பார்த்துக்கலாம். இன்னொரு தடவை வந்து யூ ஜஸ்ட் ரெக்கார்ட் இட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரெக்கார்ட் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியானது. ஸோ ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் ஆல் த ரெக்கார்டிங் ப்ராசஸ் ஜஸ்ட் கோ டு ஃபைல். அந்த ஃபைலில் போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸ்போர்ட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கிரியேட் வீடியோன்னு ஒரு வரிசையாக நிறையா காமிக்கும். ஸோ அதில் கிரியேட் வீடியோ போங்க. இங்கே போய் ஃபுல் ஹெச்டி, அல்ட்ரா ஹெச்டி, ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் தி வீடியோ. ஸோ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எப்பயுமே ஸ்டாண்டர்டாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறோம், வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து முடிஞ்ச அளவு மெமரி சைஸை கம்மியாக கொடுத்தா தான் தே கேன் டவுன்லோட் அண்ட் வியூ அவர் வீடியோஸ். அதர்வைஸ் த ஸ்டூடெண்ட் வில் நெவர் டவுன்லோட் எனி வீடியோஸ். ஈவன் ஒரு பஃபர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். உங்களால் ஈஸியாக வீடியோ வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வேற டைமிங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே விட்டுருங்க. விட்டுட்டு ஜஸ்ட் கிரியேட் வீடியோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நேம் கேட்கும். ஸோ அந்த நேம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்து சேவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டார்ட். இங்கே வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் ஆகும். இதை வந்து நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக ஓடி முடிஞ்சது என்னாகும், நீங்கள் சேவ் பண்ண லொக்கேஷனில் நீங்கள் அந்த வீடியோவை போய் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். Now we see the limitations of recording videos using the PowerPoint. ஸோ த மேஜர் டிராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்லைடில் இருக்கீங்க. இந்த ஸ்லைடில் இருக்கும்போது யூ கேனாட் மூவ் பேக் அண்ட் ஃபோர்த்து. இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்லைட் நம்பர் 1ல இருக்கீங்க, ஸ்லைட் நம்பர் 2 போகிறீங்க. இப்போ இந்த ஸ்லைட் நம்பர் 2ல இருந்து நீங்கள் திரும்ப 1க்கு வந்து வர முடியாது. அப்படி நீங்கள் 1க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆடியோவும் அந்த ஸ்லைடில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோவும் ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்று வந்து மெர்ஜ் ஆயிடும். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஈவன் தோ நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் 480 மெகா பிக்சல்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் கூட இந்த ஃபைலோட சைஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜரா இருக்கும் when compared to OBS சாஃப்ட்வேர். ஸோ ஓபிஎஸ்ல நீங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ற வீடியோ வந்து குவிக்கா இருக்கும். ரெண்டாவது இப்போ நீங்க வந்து வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, அப்ப எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும், அதிகமா எடுக்கும். இப்போ நான் வந்து சின்ன சின்ன ஒரு பிபிடியில் வந்து 30 ஸ்லைடு 35 ஸ்லைடு வச்சு நான் வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கே குறைஞ்சது இட் வில் டேக் சம் 20 to 25 மினிட்ஸ். ஸோ அதனால இதனுடைய மெமரி சைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 500 MB 800 MB அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர். These are all some of the limitations while you use recording videos using the PowerPoint. இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா you can go for OBS software. Now we are going to record how to record videos using the OBS software, that is Open Broadcast Software, right? So there are the possible types of recording in OBS. So suppose when you want to record only the audio, you can record. When you want to record the audio with the presenter image, that also possible. When you want to have a static image, for example, you have a handwritten notes or PDF document, so that is an example for a static image. When you want to just keep your handwritten materials and want to do lecture, that also possible in OBS. Suppose when you want to have a different scenes, that also possible in OBS software. Similarly, here the only drawback is you cannot able to add the PPT files directly. Instead of that, you should convert the PPT into image format or PDF document. So like that, and then you can you can record the OBS. அதாவது பிபிடியை நீங்க டைரக்டா யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பதிலா பிபிடியை நீங்க இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி அதுல இருந்து இமேஜ் ஸ்லைட் ஷோ யூஸ் பண்ணி அது மூலமா நீங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து இதுல வந்து another important திங் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் டிஸ்பிளே கேப்சர் அண்ட் விண்டோ கேப்சர். இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமானது, விண்டோ கேப்சர் அண்ட் டிஸ்பிளே கேப்சர். இதனுடைய விண்டோ கேப்சர் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் விண்டோவை மட்டும் அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட்டை மட்டும்
அது வந்து கேப்சர் பண்ணும், ரெக்கார்ட் பண்ணும். நீங்க அதை டவுன் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது செஞ்சீங்க, வேற ஏதாவது ஒரு விண்டோ ஓபன் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த விண்டோ எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகாது. நீங்க எந்த விண்டோ அதுக்கு சொல்லியிருக்கீங்களோ அதை மட்டும்தான் அது வந்து கேப்சர் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி ஷேரிங் த ஸ்கிரீன், ஷேரிங் த என்டையர் ஸ்கிரீன், தட் இஸ் டிஸ்பிளே கேப்சர். நீங்க இப்ப டிஸ்பிளே கேப்சர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஸ்கிரீன்ல என்னென்னலாம் செய்றீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணும். தட் இஸ் கால்டு டிஸ்பிளே கேப்சர். ஸோ இப்போ ஒன்று ஒன்றா போகலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தி ஓபிஎஸ் ஸ்க்ரீன் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஹியர் யூ ஹாவ் அ ஃபைல். இந்த மெனு வந்து என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ரெக்கார்டு. அதாவது நீங்க இங்கே தான் வந்து என்ன ரெக்கார்ட் யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறத வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ திஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் யுவர் மைக். இங்க வந்து லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும், அப்பனா தான் யுவர் மைக் இஸ் ஒர்க்கிங், அதர்வைஸ் நாட். ஸோ ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங், ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல கொடுப்பீங்க. இதுல இனிஷியல் செட்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இனிஷியல் செட்டிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைல் செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா இது மூணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவுட்புட் செட்டிங் இருக்கணும், வீடியோ செட்டிங் இருக்கணும், ஹாட் கீஸ் செட்டிங்ஸ் இருக்கணும். ஸோ ஹாட் கீ செட்டிங் வந்து இப்ப நான் சொல்லி தரல, லேட்டர் பார்ட்ல நான் வந்து சொல்லித்தரேன் ஹாட் கீ செட்டிங்ஸ். ஸோ இனிஷியலா இந்த ரெண்டு செட்டிங் மட்டும் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். அவுட்புட் செட்டிங்னா என்ன, வீடியோ செட்டிங்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த இனிஷியல் செட்டிங்ஸ்ல வந்து என்னன்னா அவுட்புட் டேப், அதாவது உங்களுடைய அவுட்புட் குவாலிட்டி, நீங்க வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணதுல இருந்து அவுட்புட் குவாலிட்டி எடுக்கிறீங்க பாத்தீங்களா, அந்த ரெக்கார்டிங்கோட வீடியோ டைப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து 4 மோட் இருக்கும். இந்த 4 மோட்ல எப்பயுமே அவுட்புட் மோடு வந்து சிம்பிள் செட் பண்ணிக்கோங்க. ரெக்கார்டிங் பாத் வந்து டிஃபால்ட் லொகேஷன் அப்படியே கொடுத்துருங்க. ஆர் when you want to change the settings you can do the change. ரெக்கார்டிங் குவாலிட்டி எப்பயுமே ஹை குவாலிட்டி, மீடியம் குவாலிட்டி ரெண்டு இருக்கும். அதில் ஆல்வேஸ் சூஸ் மீடியம் குவாலிட்டி. when you go for high quality it increases the size of the file. அண்ட் அதே மாதிரி ரெக்கார்டிங் ஃபார்மட். ஸோ ரெக்கார்டிங் ஃபார்மட் நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றது MP4. அது போக MKV டைப் இருக்கு, இன்னும் there are several types are there. ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் டு கிவ் ஒன்லி MP4 டைப். அதே மாதிரி உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் வந்து 1920 cross 180ல இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ற வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புள்ளி புள்ளியா பேச்சஸ் வந்து நிறைய இருக்கும், ரெசல்யூஷன் வந்து இருக்காது. அதே மாதிரி அவுட்புட் குவாலிட்டி ரெசல்யூஷன் வந்து ஆல்வேஸ் இட் ஷுட் பி அட் மினிமம் ஆஃப் 720 பிக்சல். அதுக்கும் கம்மியா கொடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெக்கார்டிங் கிளாரிட்டி வந்து இருக்காது, வாய்ஸ் அண்ட் ஆடியோ வந்து ஒன்னோட ஒன்று மெர்ஜ் ஆகாது. ஸோ இந்த டவுன் ஸ்கேல் ஃபில்டர் லீவ் த டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் ஆஸ் இட். அண்ட் FPS ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்ட் அது வந்து ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் 30 ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்ட். ஸோ இப்போ இதை எல்லா செட்டிங்ஸையும் நம்ம வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ல பார்க்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் திஸ் இஸ் தி OBS ஸ்டுடியோ. ஸோ பிஃபோர் தட் ஜஸ்ட் கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க, அதில் OBS டவுன்லோட். ஸோ ஜஸ்ட் டைப் OBS டவுன்லோட். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OBS டவுன்லோட் சாஃப்ட்வேர் போயிருது. ஸோ ஜஸ்ட் அதை ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி டவுன்லோட் OBS ஸ்டுடியோன்னு வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் விண்டோஸ், திஸ் இஸ் ஃபார் ஆப்பிள், திஸ் இஸ் ஃபார் லினக்ஸ் சிஸ்டம். ஸோ இதில் விண்டோஸ் சிஸ்டம் கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு டவுன்லோட் த இன்ஸ்டாலர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் த ஃபைல் 70 MB ஃபைல். இதை சேவ் ஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா the file will get saved. இப்போ இதில் சேவ் ஃபைல்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு லொக்கேஷன் கேட்குது, அந்த லொக்கேஷனில் போய் சேவ் ஃபைல் கொடுத்துட்டோம்னா இது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்னு வருது. ஸோ ஐ கீப் இட் வித் சம்வேர் எல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோஸ் ஆர் பிக்சர்ஸ். ஸோ அதில் வந்து சேவ் பண்ணுறேன். சேவ் பண்ணோம்னா the video 70 MB files will get downloaded. So it is very easiest method of downloading the video. ஒன்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் 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 கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இதுதான் OBS சாஃப்ட்வேர். இந்த OBS சாஃப்ட்வேரை ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கெட் த OBS விண்டோ.
இதுதான் OBS விண்டோ. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பேச பேச here the mic fluctuates. இப்படி fluctuate ஆனா தான் your mic is working அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் அண்ட் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங்கிறது வந்து இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து ஃபைல் இதுல ஷோ ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க எந்த இடத்துல போய் சேவ் பண்றீங்களோ அந்த இடத்துல இந்த ஃபைல் வந்து இந்த ஃபோல்டர் வந்து ஓபன் பண்ணும். And then this initial setting is a very important thing. ஸோ இதில் போய் செட்டிங்ஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க. இதில் அவுட்புட் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன், வீடியோ ஒன்று சொல்லியிருக்கேன். இதில் அவுட்புட் வந்து எப்பயுமே ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் சிம்பிள். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரெக்கார்டிங் பார்த்து நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன். மை பிசியில் வீடியோஸ்குள்ளே தான் எல்லா ரெக்கார்டிங்கும் இதாகுது. இதனுடைய ஃபைல் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஆர் மீடியம் ஃபைல் சைஸ். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் மீடியம் சைஸ் ஃபைல். இங்கே வந்து ஃபார்மட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்கேவி, MP4, மூவி ஃபைல், எம்கேவி, ஸோ இதெல்லாம் வருது. ஸோ நான் வந்து என்ன செய்கிறேன், ஐ எம் ப்ரிஃபரிங் MP4. ஸோ லீவ் திஸ் பாத் அஸ் கஸ்டம்டு. இப்போ கீழே வந்து இந்த ஓகே சிக்னல் இருக்கு. ஓகே பட்டன் என்னால் ப்ரெஸ் பண்ண முடியல. ஸோ கொஞ்சம் இதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரீசைஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மேலே மூவ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஓகே பட்டன் கொடுத்துடலாம். ஸோ அதே மாதிரி வீடியோ செட்டிங்ஸ்லையும் எப்பயுமே ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் 1092x180. அவுட்புட் வீடியோவோட குவாலிட்டி ஆல்வேஸ் இங்கே வந்து நிறையா குவாலிட்டி இருக்குது. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் டு கோ ஃபார் 720 பிக்சல். அதுதான் கொஞ்சமாவது நல்லாயிருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து யூ கேன் யூஸ் 20 ஃப்ரேம்ஸு, 40, இதெல்லாம் 60 ஃப்ரேம்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியில் வரும். ஸோ நான் வந்து நார்மலாக ஒரு 30 ஃப்ரேம்ஸே போதும், போட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் ஓகே கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சோர்ஸ் விண்டோ. இந்த சோர்ஸ் விண்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் so many ஆப்ஷன்ஸ். இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து யூ வாண்ட் டு இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு. இதில் வந்து நீங்கள் ஆடியோ மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ஆடியோ அவுட்புட் கேப்சர் பண்ணும், ஆடியோ இன்புட் கேப்சர் பண்ணும். இப்போ வந்து நான் என்ன செய்கிறேன், வீடியோ கேப்சர் டிவைஸ். ஸோ இப்போ நான் இந்த வீடியோ கேப்சர் டிவைஸில் போய் என்னுடைய லேப்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய வெப் கேம் அதை அக்சஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு நேம் தான் வெப் கேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து இப்போ வந்து வெப்கேமில் வந்து என்னோட இது வரல. ஸோ ஜஸ்ட் கோ வித் வெப்கேம் ப்ரௌசர். ஸோ அதை ஓகே கொடுத்துட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு வரல. ஸோ ஐ ஹாவ் டு செலக்ட் மை லேப்டாப் ஹெச்டி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கேமரா வந்துருச்சு. ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் இதை வந்து ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நவ் வென் யூ வாண்ட் டு ஆட் சம் இமேஜ் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆட் அன் இமேஜ். ஸோ இது எங்கே போய் ப்ரௌஸ்ன்னு கேட்கும். ஸோ ப்ரௌஸில் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் பிபிடி டெமோ. Here I do not have any image. So first let me first create some image. ஸோ இதுதான் நான் வந்து இப்போ இதை வந்து ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஃபைல் சேவ் அஸ் பிபிடி டெமோ. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டிஃப் இமேஜ் ஆர் JPEG image. So whatever the image format you like. So all the slides கொடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ ஆல் த ஸ்லைட்ஸ் வந்து இப்போ இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிபிடி டெமோ இதில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் த இமேஜ். இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன், ப்ரௌஸ், கோ ஃபார் இமேஜ். இதில் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, இப்போ இதை வந்து நான் என்ன செய்கிறேன், ஃபுல் ஸ்க்ரீன் என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னோட இமேஜ் கீழே போயிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ கேப்சர் டிவைஸை ஜஸ்ட் மூவிங் அப்வர்ட். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்துச்சு. ஸோ நான் ஜஸ்ட் இந்த இதை வந்து அப் ஆர் டவுன் டவுன் பண்ணேன்னா லேயர் மாதிரி தான், ஒன் ஓவர் தி அதர். இப்போ நான் வந்து இதை மேலே வச்சிட்டேன். இப்போ என்னோட இமேஜ் தெரியுது. எப்பயுமே நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, whenever you are creating an image வீடியோ,
வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் உங்களுடைய ஃபேஸும் வாட் இஸ் த டாபிக் விச் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அப்படிங்கிறது வந்து வரணும். இப்போ இதுலயே when you want to create a text அப்படின்னா நீங்க என்ன செய்யலாம், just go and select the text. இப்போ டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து நீங்க என்ன டெஸ்ட்ங்கிறது வந்துடும். ஹாய், ஸோ ஹாய் அப்படின்னு கொடுக்கலாம், அல்லது ஆன்லைன் கோர்ஸ். ஸோ ஆன்லைன், ஸோ கரெக்டாக ஐ ஜஸ்ட் கேப்ஸ், ஸோ ஆன்லைன் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் யூ கேன் சேஞ்ச் த பேக்ரவுண்ட் கலர், என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் கொடுத்துடலாம். ஸோ கொடுத்ததும் இங்கே வந்துடும். ஸோ இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஸோ இது வந்து எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு. வாட் வி நீட் டு டூ இஸ் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் கோ ஆட் த டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க. இங்கே வந்து ஆன்லைன் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ இங்கே டெக்ஸ்ட் டிரான்சிஷன், செலக்ட் கலர், கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் வந்துடும். இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து யூ கேன் ரீசைஸ் இட். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வேணுங்கிற இடத்துல வச்சு யூ கேன் ரீசைஸ் இட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய டாப்பிக்கில் வேணுங்கிற இடத்துல வச்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் லேஅவுட். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேஅவுட்டுக்கு பக்கத்தில் இங்கே சீன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி இருக்கிற சீன்ஸை வந்து நான் என்ன செய்கிறேன், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு delete that scenes. இப்போ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் சாரி, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்த ஸ்லைடை டெலீட் பண்ணிட்டேன். எனிஹா வி கிரியேட்டட் ஒன் மோர் டைம். ஸோ இப்போ வந்து நான் சீன்ஸ் 1 கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்போ இதில் நான் வந்து என்ன செய்கிறேன், வீடியோ கேப்சர் டிவைஸ் கொடுக்குறேன். கொடுத்தது என்னோட வெப்கேம் அக்சஸ் பண்ணிக்கிறேன். அக்சஸ் பண்ணி ஓகே கொடுத்ததும் என்னோட இமேஜ் வந்துடுது. தென் யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் an image. இந்த இமேஜை ஓகே கொடுத்துருங்க. ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கிளிக் த ப்ரௌஸ் பட்டன். அதுலேருந்து ஓகே கொடுத்துட்டு இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸ்ட்ரெச் ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் வந்துடும். இப்போ என்னோட இமேஜ் கேப்சரை மேலே கொண்டு போங்க, மேலே மூவ் பண்ணுங்க. மூவ் பண்ணிங்கன்னா என்னோட இது கிடச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ். இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், அடுத்து அனதர் சீன் வந்து ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த சீனில் வந்து என்ன வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, ஐ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் த செகண்ட் இமேஜ் ஆர் ஐ கேன் கோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜே கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்துக்கிட்டு இதையும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்றேன். இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன், ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த டெக்ஸ்டில் வந்து என்ன செய்கிறேன், திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் ஓகே கொடுத்துட்டேன். ஸோ இதில் வந்து சைஸ் ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஜஸ்ட் இதை வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கனாலே போதும். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நான் ரிவர்ஸில் பண்ணிட்டேன், ரொட்டேட் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக நான் இந்த ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது நான் ரொட்டேட் பண்ணிடுறேன், அதுதான் காரணம். ஸோ ஜஸ்ட் சின்னதாக கூட நம்ம நேம் பண்ணிக்குவோம். ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து கொடுக்குறேன். மாற்றி delete பண்ணிட்டேன், சாரி. இப்போயும் நான் மாற்றி தான் delete பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இமேஜ் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இமேஜ் ஆட் பண்ணிட்டேன். இதை வந்து நான் என்ன செஞ்சிடறேன், ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய் ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்றேன். ஸோ அகெயின் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஆட் எ டெக்ஸ்ட். இப்போ இந்த டெக்ஸ்டில் நான் என்ன செய்கிறேன், ஐ ஜஸ்ட் ரைட் திஸ் டாபிக். இந்த டாபிக் கொடுத்துட்றேன். இந்த டாப்பிக்கை ஸ்க்ரால் பண்ணி இங்கே கொடுத்துட்றேன். இது வந்து என்னுடைய ரெண்டாவது சீன். ஸோ மூணாவதாக நான் வந்து என்ன செய்கிறேன், ஐ ஆம் கிரியேட்டிங் அன் அனதர் சீன்.
இப்போ இதுல போய் நான் என்ன செய்றேன், I am going to give the image slide show. ஸோ இந்த இமேஜ் ஸ்லைடு ஷோவை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கோ ஃபார் இமேஜ் ஸ்லைட் ஷோ. அப்போ இதில் வந்து என்னன்னா கீழே ப்ரௌஸ் பண்ணி வாங்க. ப்ரௌஸ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் எந்தெந்த இமேஜ்னு ஆட் பண்ண சொல்லும். ஸோ ஆட் ஃபைல்ஸ். இந்த ஆட் ஃபைல்ஸில் போய் நான் என்ன செய்கிறேன், ரிமைனிங் வீடியோஸை நான் வந்து என்ன செய்கிறேன், யூஸ் கண்ட்ரோல் கீ டு செலக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்லைட்ஸ். இதில் போய் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ ஆட் பண்ணதும் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் ஸ்லைடு 3 வருது, 4 வருது, 5 வருது, 6. ஸோ அதுவாகவே கரெக்டான ஆர்டரை வந்து காமிச்சிருது. ஸோ இன்கேஸ் இதை நீங்கள் ஆர்டர் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆர்டர் மாற்றிக்கலாம். இப்போ நான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்னு இருக்கிறதுனால அடுத்தடுத்த ஸ்லைடு அதுவாகவே மூவ் ஆகுது. ஸோ நான் வந்து என்ன செய்கிறேன், அதுவாகவே மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து ஸ்லைட் மோடு வந்து என்ன செய்கிறேன், மேனுவல். இங்கே தான் நான் என்ன செய்கிறேன், ஐ ஆம் கோயிங் டு யூஸ் ஹாட் கீஸ். ஸோ இப்போ ஹாட் கீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம். இப்போ நான் வந்து என்ன செய்கிறேன், இதை மேனுவல் செட்டிங்ஸில் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன செய்கிறேன், எகெயின் ஸ்க்ரீனோட சைஸை வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸ்லைடு 1ல சீன் 1ல வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், டைட்டில் ஸ்லைடு வித் மை ஃபோட்டோ. சீன் 2ல வந்து ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிவன் டாபிக் நேம். சீன் 3ல ஸ்லைட் நம்பர் 3 அதுல இருந்து என்னோட ஸ்லைட் ஷோ வந்து கண்டினியூ ஆகுது. இப்போ 3 சீன் வந்து நான் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சரியா? இப்போ இந்த 4th ஸ்க்ரீன்ல நான் வந்து பல்கா ஒரு 5 ஸ்லைடு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து இமேஜ் ஃபைலு. ஸோ அந்த 5 இமேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அந்த 5 இமேஜுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஐ ஹாவ் டு செட் த ஹாட் கீ. ஸோ இப்போ இந்த ஹாட் கீக்கு போனீங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி வந்தீங்கன்னா இமேஜ் ஸ்லைடு ஷோன்னு ஒரு இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் ஸ்லைட் ஷோவில் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போகிறதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன், ஐ எம் யூசிங் தி ரைட் ஆரோ. அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு வேணும் அப்படின்னா ஐ ஆம் யூசிங் தி லெஃப்ட் ஆரோ கொடுத்துட்டு இந்த இதை கொஞ்சம் ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரீசைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது சின்னதாயிடும். ஸோ அப்ளை. இப்போ போய் இந்த சீன் 4ல நீங்க ரைட் ஆரோ யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைடு வரும். ரைட் ஆரோ யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைடு, லெஃப்ட் ஆரோ யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு. ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரைட் ஆரோ லெஃப்ட் ஆரோ நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அடுத்தடுத்த ஸ்லைடு வந்து மூவ் ஆகும். சரிங்களா? ரைட். ஓகே. இப்போ நான் வந்து 3 சீன் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். நவ் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் மை ஸ்க்ரீன். ஸோ இப்போ வென் யூ ப்ரெஸ் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங், இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், சீன் 2ல போயிட்டு ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா நவ் யூ ஜஸ்ட் ப்ரீஃப் அபவுட் யுவர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடித்த உடனே இந்த விண்டோ மட்டும்தான் கேப்சர் ஆகும். நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இந்த விண்டோ நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சிருக்க விண்டோ மட்டும்தான் கேப்சர் ஆகும். இப்போ சீன் 2 போயிட்டீங்கன்னா அடுத்த டாபிக் என்னங்கிறத டிஸ்பிளே ஆகும். நீங்கள் வந்து மறந்துட்டீங்க, பட் யூ ஆர் கண்டினியூங் தி ரெக்கார்டிங். இப்போ இதில் சீன் 3 போயிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைடு வந்துருச்சு. அந்த ஸ்லைடை யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பிளைனிங். நவ் ஐ ஆம் யூசிங் தி ரைட் ஆரோ. It moved to the next slide. Now I am once again using the right arrow. It moves to the next slide. So now I am moving the, so like that you can move and finally எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் stop the recording. இப்போ you just go to the file and show recording போனீங்கன்னா அந்த show recordingல your captured video வந்து இருக்கும். இதை just play பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you can play அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா now you just brief about your ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடித்த உடனே இந்த விண்டோ மட்டும்தான் கேப்சர் ஆகும். நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இந்த விண்டோ நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சிருக்க விண்டோ மட்டும்தான் கேப்சர் ஆகும். ஸோ சீன் 2 போயிட்டீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னங்கிறத டிஸ்பிளே ஆகும். நீங்கள் வந்து மறந்துட்டீங்க, பட் யூ ஆர் கண்டினியூங் தி. ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 2 போயிருச்சு, சீன் 3 வந்துருச்சு. ஸோ this is very simple creating the video. Next slide. Now I am once again using. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஈஸியா உங்களுடைய வீடியோவை நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ
3 சீன் பார்த்தோமா? இப்போ அகெயின் நான் வந்து என்ன செய்றேன், 4தா ஒரு சீன் ஆட் பண்றேன். இந்த 4த் சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, ஐ வுட் லைக் டு ஆட் டிஸ்ப்ளே கேப்சர். இப்போ இந்த டிஸ்ப்ளே கேப்சர்ல நான் என்ன செய்றேன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல நான் ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை இங்கே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே டைரக்டா இதுக்கு போங்க. இதுக்கு போயிட்டு இப்போ நான் என்ன செய்றேன், விண்டோ கேப்சர் கொடுக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் விண்டோ கேப்சர். அது பர்டிகுலர் விண்டோ மட்டும்தான் கேப்சர் பண்ண போகுது. இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன், வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு வந்தனால இங்கே நான் என்னென்ன ஃபைல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கணும், ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்க ஃபைல் எல்லாமே இதில் டிஸ்பிளேல காமிக்கும். ஸோ இப்போ நான் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்கனால அதை கொடுத்துட்றேன். கொடுத்துட்டு இதை வந்து இப்போ இந்த சைஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் தான் வரும். இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வராது, பாதி ஸ்க்ரீன் தான் வரும். ஸோ இதை எப்பயுமே கோ டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா தான் ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு இந்த இது வரும். இப்போ சீன் 5 போயிட்டேன்னா எனக்கு இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடும். ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங். இப்போ வந்து சீன் 4ல் இருக்கேன். நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போயிட்டு இப்போ வந்து நான் இதில் சின்னதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இந்த ஸ்லைடு வந்துடுது. அப்போ நான் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் போட்டு ஹாய் ஐ ஆம் எக்ஸ்பிளைனிங் விண்டோ கேப்சர். ஸோ விண்டோ கேப்சர் here. ஸோ இப்போ டைப் பண்ணிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன், திரும்ப ஓபிஎஸ்க்கு போகிறேன். திரும்ப சீன் 4K போகிறேன். again here I am explaining something and then just stop recording. ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் இப்போ உங்களோட இதில் வந்து ஷோ ரெக்கார்டிங்ஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருச்சு. ஸோ இந்த ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுடைய விண்டோ சீன் 4ல இருந்து அடுத்த ஸ்லைடு போயிடுறீங்க. சின்னதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இந்த ஸ்லைடு வந்துடுது. அப்போ நான் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் போட்டு ஹாய் ஐ ஆம் எக்ஸ்பிளைனிங். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஒன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ரெக்கார்டு. நீங்கள் வந்து என்னென்ன ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யூ வாண்ட் டு இன்சர்ட் கூகுள் வீடியோ, யூடியூப் வீடியோ நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டைப் ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அல்லது நீங்கள் சின்ன சின்ன வீடியோவாக கிரியேட் பண்ணி ஒரு சீனாக வச்சு சின்ன சின்ன வீடியோவாக வச்சு கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் ஃபைனலாக மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரதுனாலும் கொண்டு வரலாம். ஸோ ஃபைனலாக எனக்கு வந்து ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறது வந்து என்னென்னா டிஸ்பிளே கேப்சர். இப்போ இந்த நீங்கள் டிஸ்பிளே கேப்சர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும். ஸோ இதில் வந்து ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர்ட் இங்கேருந்து ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ இப்போ இது வந்து என்னென்னா இட் கேப்சர்ஸ் த என்டையர் ஸ்க்ரீன். ஸோ இதுலையும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்மில் போய் ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வித் டிஃபரெண்ட் இதில் இன்ஃபினிட்டியாக உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன செய்கிறீங்க, ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் டவுன் பண்ணுறீங்க. ஸோ 2-3 விண்டோவை மினிமைஸ் பண்ணுறீங்க. மினிமைஸ் பண்ணிட்டு அகெயின் ஓப்பன் இதில் போய் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துட்டீங்க. இப்போ உங்களோட இதில் ஷோ ரெக்கார்டிங்கில் போய் பாருங்கள் அடுத்த ஃபைலுக்கு இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து மினிமைஸ் பண்ணது வந்து கொடுத்துட்டு நீங்கள் டவுன் பண்ணுறீங்க. ஸோ 2-3 விண்டோவை மினிமைஸ் பண்ணுறீங்க. மினிமைஸ் பண்ணிட்டு அகெயின் ஓப்பன் இதில் போய். ஸோ புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஒன். இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான சாஃப்ட்வேர். யூ ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இட். இதில் இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் ஆன் ஓபிஎஸ். ஸோ ஓபிஎஸ் இஸ் எ வெரி சிம்பிள் சாஃப்ட்வேர். யூ கேன் டூ அ லாட் ஃபார் ரெக்கார்டிங் த வீடியோ. ஸோ வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னாலே எடுத்த உடனே ஒரு 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் பண்ணாதீங்க. சின்ன சின்ன வீடியோவாக நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணுங்க. நவ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஓப்பன் ஷாட் பார்க்கலாம். Next topic is video editing using OpenShot software. This is a very simple open source software. It is very user friendly software. So in this video editing software we are going to see the outline of the
So here we have the outline. So in this open shot, we are going to see how to create a new project, how to add videos in, how to move to the timeline and save, how to trim the video, how to adjust the volume of the video, how to hide a portion or how to add the title, and finally how to export or compress the video. And this is very simple. All these details, important details, we I will just cover in the demo part. So this is for your guidelines, how to trim the video, so you just make note of it. This is another important topic, how to compress the video. So once when you have edited all the video or combine all the video, you need to compress the video size of the file. So that for that we have two options. One is called simple and another one is called advanced. In simple options, the video profile settings to be set for 720 pixel, 25 frames per second, with the quality. So you have three qualities: high, medium, low. So select the low quality. So when you set this simple settings, you will get some decent quality videos. At the same time, when you want to further reduce the size of the video, you go for advanced setting. In the advanced setting, you must have to set the video setting, that is bit rate, to 250 kb per second. So by default it will come around some 350 kb per second. So you reduce to 250 kb per second. Similarly, for audio setting, the bit rate should be 48 kb per second. You have to type this 48 kb per second. By default it will come around 96 or 98, I think. So so when you go for I prefer only these settings, because when you go for these settings, though the file size may be very low, you cannot get a very good clarity video. However, depending on the situation, you decide whether you go for a simple setting or whether you go for advanced setting. So now we go for a demo. So just open the browser, Google, and the type open shot, open shot download. So just so here it directs to the open shot. So here you have the open shot video. You directly download this open shot. So it is 131 MB. The file size is 131 MB. Just to save the file, will ask the location. So just to download this file. So once when you put the download, you so the file gets download. The installation is very simple. Just click next, next, next. You can install the software. So this is open shot video. So just the double click பண்ணுங்க. டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஷாட் வீடியோ இதுதான் ஹோம் பேஜ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல், நியூ ப்ராஜெக்ட், ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட், சேவ் ப்ராஜெக்ட், இம்போர்ட் ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வீடியோ ஃபைல்ஸ் வந்து இந்த பாக்ஸில் தான் உட்காரும். ஹியர் யூ ஹாவ் 5 ட்ராக்ஸ். இங்கே வந்து 5 ட்ராக் இருக்கும். ஸோ 5 ட்ராக் வந்து நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ யூ கேன் கீப் 3 ட்ராக்ஸ் ஆர் 2 ட்ராக்ஸ் இஸ் இனஃப். So I am going to maintain 2 tracks here. இப்போ வந்து 2 ட்ராக் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து என்ன செய்ய போறேன், இங்க வந்து என்னன்னா இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்ஸ்ல யூ கேன் ரைட் கிளிக் அண்ட் இம்போர்ட் த வீடியோ, ஆர் அதர்வைஸ் நீங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபைல், இம்போர்ட் ஃபைல்ஸ்.
ஸோ இதில் போயும் நீங்கள் வந்து டவுன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி சில ஃபைல்ஸ் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த ரெக்கார்டட் ஃபைல்ஸை வந்து ஓபிஎஸ் யூஸ் பண்ணி சில ஃபைல்ஸ் இப்போ ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு காமிச்சோம். ஸோ இந்த ஃபைல்ஸை நான் வந்து என்ன செய்கிறேன், ஐ எம் ஜஸ்ட் இம்போர்ட்டிங் திஸ். இந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணதும் இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து உட்காந்துரும். ஸோ இதில் சீக்வன்ஷியலாக உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபைல் வேணுமோ அந்த ஃபைலை வந்து இந்த ட்ராக் ஒன்னில் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள். ட்ராக் ஒன் இஸ் தி primary track. It is better to keep all the files there. இந்த ட்ராக் 2ல when you want to override, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ போய்கிட்டு இருக்கு, அந்த வீடியோ மேலே அந்த உங்களோட ஆடியோ அப்படியே கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கட்டும். சில வீடியோஸ் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனில் அந்த இமேஜையோ அல்லது உங்கள் ஃபேஸையோ நீங்கள் வந்து காமிச்சிங்கன்னா அது அங்கே ஓவர் ரைட் ஆகி தெரியும். ஸோ அதை வந்து நான் இப்போ இங்கே சாம்பிள் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனில் காமிக்கிறேன். இப்போ உங்களுடைய வீடியோவை இந்த ட்ராக்ல ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, ஜஸ்ட் நீங்கள் எந்த வீடியோவோ அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட் டு டைம்லைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ ப்ரெஸ் ஆட் டு டைம்லைன். இப்போ இந்த ஆட் டு டைம்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங் டைம் ரெப்ரசன்ட்ஸ் 0. ஸோ இப்போ நான் ட்ராக் 1ல் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். பட் எனக்கு இங்கே என்ன காமிக்குது, ட்ராக் 2 காமிக்குது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் டு ட்ராக் 1. இப்போ இந்த ட்ராக் 1ல் ஓகே கொடுத்துட்டேங்கன்னா, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் 1ல் என்னோட ஃபைல் வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்னோட ஃபைலோட லென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் அரவுண்டு 50 செகண்ட்ஸ் கிட்ட வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நான் இதோட செகண்ட் ஃபைலை நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ செகண்ட் ஃபைல் ஆட் பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும், ஜஸ்ட் லெஃப்ட் கிளிக் ஒரு தடவை அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் கொடுங்க. ரைட் கிளிக் கொடுத்து ஆட் டு த டைம்லைன். இப்போயும் எனக்கு என்ன கேட்குது, 0ன்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ இங்கே ட்ராக் 1ன்னு கொடுக்குறேன். இப்போ எனக்கு இங்கே ஸ்டார்டிங் டைம் எவ்வளோ இருக்குது, 0ல் இருக்குது. இப்போ இதோட எண்டு வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில. அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ப்ளூ ஸ்லைடர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ இந்த ப்ளூ ஸ்லைடரை மூவ் பண்ணீங்கன்னா அல்லது இங்கே போய் ப்ளே பண்ணீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடர் மூவ் ஆகும். இந்த விண்டோ இந்த ஸ்லைடர் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வீடியோ ஃபைலை கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துடணும். இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ரெக்கார்டிங். நீங்கள் இதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கும்போது இதில் நம்ம என்ன தப்பு செஞ்சாலும் அது வந்து அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு கம்ப்ளீட்லி ரிவ்யூ யுவர் வீடியோ. இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு இது கடைசியில் இந்த ஸ்லைடர் போய் எண்ட் ஆகி நிற்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்லைடரை வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு இப்போ நவ் ஆட் டு தி டைம்லைன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா 50.57 இருக்குது. இங்கே ட்ராக் 1ன்னு கொடுத்து ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ உங்களுடைய வீடியோ வந்துடும். இப்போ சில பேர் நினைப்பாங்க இந்த ஸ்லைடரை வந்து எனக்கு எக்ஸாக்டாக எண்டு பாயிண்டில் வைக்க முடியல, இது எங்கே இருக்குன்னே தெரியல, அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ நான் அந்த வீடியோ டெலீட் பண்ணிட்டேன். திரும்ப நான் வந்து என்ன செய்கிறேன், ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ எனக்கு நான் அந்த ப்ளூ ஸ்லைடர் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடம் தான் காமிக்குது. ஸோ நான் ட்ராக் 1ல் வந்து செகண்ட் வீடியோவை ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஸ்னாப்பிங் டூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இங்கே வந்து இப்போ ஸ்னாப்பிங் டிசேபிள்டு, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்பிங் எனேபிள்டு. இப்போ இந்த ஸ்னாப்பிங் எனேபிள்டில் வச்சு இதை அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா ஒரு லைன் வரும். ஸோ அந்த லைனில் அப்படியே விட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, ரெண்டு வீடியோ ஃபைலும் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஃபைல் அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி செகண்ட் வீடியோ ஃபைல் போத் ஆர் மெர்ஜ்டு ஈச் அதர். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி மூணாவது ஃபைலையும் நான் என்ன செய்கிறேன், இம்போர்ட் ஆட் டு த டைம்லைன் கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கே வந்து ட்ராக் 1 கொடுத்துக்கிறேன். ட்ராக் 1 கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துறேன். இது இந்த இடத்துல நடுவில் ஆட் ஆகுது. ஸோ இதை மூவ் பண்ணி கொண்டு போனேன்னா இந்த ஸ்னாப்பிங் டூலில் கிடைக்கும். ஸோ லைக் தட் யூ கேன் ஆட் எனி நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இன் தி ட்ராக் 1 அண்ட் அட் லாஸ்ட் யூ கேன் மெர்ஜ் ஆல் தி வீடியோஸ். இப்போ இது சின்ன சின்ன வீடியோவாக இருக்குது. சப்போஸ் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா யூ ஹாவ் டு ட்ரிம் த வீடியோ. இப்போ இந்த பொசிஷனில் வச்சு நீங்கள் வந்து திஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், இதிலிருந்து
இப்போ 30th செகண்ட் ஆர் 31st செகண்ட் உங்களுக்கு எந்த செகண்ட் வேணுமோ இதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணுங்க. ப்ளே பண்ணி அந்த இடத்துல பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஸ்டாப் பண்ணிட்டு யூ ஜஸ்ட் மூவ் த கர்சர் ஓவர் தி ப்ளூ ஸ்லைடர். இந்த ப்ளூ ஸ்லைடர்கிட்ட ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்லைஸ்ன்னு வரும். அந்த ஸ்லைஸில் 3 ஆப்ஷன் இருக்கும். கீப் போத் சைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் வச்சிருக்க பாயிண்டரை வச்சு அது வந்து 2 டிவிஷனாக கட் பண்ணிக்கும். நீங்கள் வச்சிருக்க பாயிண்டை ரெஃபரன்ஸை வச்சு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடுன்னு 2ஆ பிரிச்சிடும். அதே இது கீப் லெஃப்ட் சைடுனா நீங்கள் இப்போ இருக்கிற அந்த ஸ்லைடர் பொசிஷனோட லெஃப்ட் சைடை வச்சுக்கிட்டு ரைட் சைடை டெலீட் பண்ணிடும். அதே மாதிரி கீப் ரைட் சைடு அப்படின்னா இப்போ இருக்க ப்ளூ ஸ்லைடரோட பொசிஷனில் ரைட் சைடை வச்சுக்கிட்டு லெஃப்ட் சைடை டெலீட் பண்ணிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீப் த போத் சைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா த வீடியோ இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 பார்ட்ஸ். இப்போ இதே இது நான் இப்போ கண்ட்ரோல் இசட் போட்டேன். ஸோ கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்து நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த வீடியோ வந்துருச்சு. இப்போ வென் யூ ரைட் கிளிக் ஸ்லைஸ் கீப் த லெஃப்ட் சைடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஸோ லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் வச்சுட்டு ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இப்போ நான் திரும்ப கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துட்டேன். சாரி 3 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆட் டு த டைம் லைன். இது ட்ராக் 1 ஓகே கொடுத்துருங்க. ரைட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ட்ரிம்மிங். இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ஐ டிட் சம் மிஸ்டேக். இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு, இந்த இடத்துல நான் வந்து ஐ டிட் சம் மிஸ்டேக். இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு சம் போர்ஷனை வந்து நான் ஐ வாண்ட் டு ஹைட் தட் போர்ஷன். அந்த போர்ஷன் வந்து தப்பு. அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இங்கே வந்து ஓவர் ரைடிங் கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். அப்போ ஓவர் ரைடிங் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு blank ஸ்லைடு வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த blank ஸ்லைடு வந்து என்னன்னா, ஒரு உங்களுடைய பவர் பாயிண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஓப்பன் த பவர் பாயிண்ட். இப்போ இந்த பவர் பாயிண்ட்ல ஒரு blank ஸ்லைடு வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க. ஸோ எம்டி ஸ்லைடு, வேற ஒன்றும் இல்லை, எம்டி ஸ்லைடை இமேஜ் ஃபைலாக கிரியேட் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வேர் இஸ் ஜேபெக் ஆர் பிங் ஃபார்மெட்டில் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஜேபெக்கை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நேம் வந்து என்ன சொல்கிறேன், ஒயிட்டு அல்லது பிளாங்க் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ இது வந்து டாக்குமெண்ட்ஸில் இருக்குது. இப்போ இதை வந்து blank ஸ்லைடு அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ இந்த blank ஸ்லைடுன்னு கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டேன்னா ஆல் த சைட்ஸ், நான் வச்சிருக்கிறது ஒரு ஸ்லைடு தான், அந்த ஃபோல்டர் இல்லைன்னு கேட்குது, அந்த ஃபோல்டரை எடுத்துக்குது. ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இங்கே போய்க்கிறேன், ரைட் கிளிக் இம்போர்ட் த ஃபைல். இப்போ இதில் வச்சுருந்தேன்னா டாக்குமெண்ட்ஸில் ஒரு blank ஸ்லைடு இருக்குது. இந்த blank ஸ்லைடை கொண்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை வந்து நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த இடத்துல ஆட் டு த டைம் லைன், பட் எந்த பொசிஷனில் ட்ராக் 2ல தான் நான் வைக்கிறேன். இப்போ இந்த ட்ராக் 2ல வைக்கும்போது என்ன ஆகுது, இது வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனை வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்கு. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் blank ஸ்க்ரீனாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வேண்டாம், இந்த மெஷின் காம்பனண்ட்டை மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சு வந்துடும். ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ வேணுமோ ஸ்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல போய் ஜஸ்ட் யூ கேன் அட்ஜஸ்ட் த பொசிஷன். இந்த இடத்துல ப்ளூ கலர் டாட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ப்ளூ கலர் சென்டர் டாட்டை பிடிச்சி நீங்கள் மூவ் பண்ணீங்கன்னா இப்போ இந்த மிஷினை வந்து நான் மறைச்சி வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த பர்டிகுலர், அதை வந்து சாரி இது ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடித்த உடனே இந்த விண்டோ மட்டும் ஃபுல் விண்டோவில் இருக்குது. இதை நான் ஸ்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு இதை பர்டிகுலர் பொசிஷனில் எந்த பொசிஷனில் வேணுமோ அந்த பொசிஷனில் வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்க, அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் மட்டும் ஹைட் ஆகிடும். இந்த விண்டோ செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதை வந்து நீங்க திரும்ப நீங்க எந்த பாயிண்ட்ல இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கிராஸ் மார்க் இருக்கும். அந்த கிராஸ் மார்க்ல இருந்து இது வரைக்கும் எந்த வீடியோவும் வந்திருக்காது. அது வரைக்கும் ஃபுல் வீடியோ பிளாக்ல இருக்கும். அதை வந்து பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்ச உடனே இந்த விண்டோ மட்டும்தான் கேப்சர் ஆகும். நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. இந்த விண்டோ இப்ப இதே இடத்துல யூ வாண்ட் டு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எந்த போர்ஷன் வேணுமோ அதை வந்து ஹைட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பர்டிகுலர் இமேஜை நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஸ்க்ரோல் பண்ண விடலாம்.
ஸோ இந்த மாதிரி லைக் தட் யூ கேன் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். இதை நீங்கள் எப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதை இன்னும் நீங்கள் உட்காந்து டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஸ்லைடு. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் நேம் வந்து ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இது ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஆட் த டைட்டில். இப்போ இந்த டைட்டிலில் தெர் ஆர் சோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. இது ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஐ ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு இது மட்டும் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்கிறேன், டெமோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன். இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்கிறேன், ஓப்பன் ஷாட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இது இந்த டைம் லைன் வந்துடும். இப்போ இந்த டைம் லைன்லேருந்து நான் என்ன செய்கிறேன், ஐ ஜஸ்ட் ஆட் அண்ட் ஆட் இட் இன் தி ட்ராக் 2ல ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ப்ளே பண்ணேன்னா என்ன ஆகும், இந்த டைட்டில் ஸ்லைடு ரெக்கார்டிங். இப்போ இதில் சீன் 3 போயிட்டிங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைடு வந்துருச்சு. அந்த ஸ்லைடை யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பிளைனிங். நவ் ஐ ஆம் யூசிங் தி ரைட் ஆரோ, இட் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்லைடு வந்து இப்போ இதில் சீன் 3 போயிட்டிங்கன்னா தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த டைட்டில். இது மாதிரி ஒவ்வொரு டைட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம மெயினாக இப்போ ஓப்பன் ஷாட்டில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஹவு டு ஆட் வீடியோஸ், ஹவு டு ட்ரிம் த வீடியோஸ், ஹவு டு ஹைட் எ பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஆர் ஹவு டு ஆட் ஓவர் ரைடு கான்செப்டில் ஒன்று பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் கடைசியாக ஹவு டு புட் டைட்டில் ஃபார் அ டைட்டில் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துருக்கோம். இப்போ இதில் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ட்ராக் வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது லோ வால்யூமில் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா யூ கேன் அட்ஜஸ்ட் த வால்யூம். அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் த ட்ராக். அந்த ட்ராக் என்டையர் ட்ராக் எடுத்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள், கோ ஃபார் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இங்கே வந்து வால்யூம்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த வால்யூமில் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்னென்னா 1 ரெப்ரசன்ஸ் 100% வால்யூம். இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் 2 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தட் ரெப்ரசன்ஸ் 200%, 3 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 300%. இப்போ போட்டு என்டர் கொடுத்துட்டேன். நான் ட்ராக்கு 3ல வால்யூம் வந்து நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன், ஐ அட்ஜஸ்ட் தி வால்யூம். இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ட்ராக் வந்து just a minute, I once again give that particular value. இப்போ இங்கே பர்டிகுலர் ட்ராக் எடுத்துக்கிட்டேன், ரைட் கிளிக், கோ ஃபார் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வால்யூம் போங்க. ஸோ வால்யூமை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள். டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வால்யூம் 1 டிஃபால்ட்டாக இருக்கும், வால்யூம் 3 கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க. ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கு போகும்போது நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போயிட்டு இப்போ வந்து நான் இதில் சின்னதாக எக்ஸ்பிளைனிங் திரும்ப சீன் 4K போகிறேன். அகைன் ஹியர் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங், ரைட். சப்போஸ் இந்த வால்யூம் வந்து உங்களுக்கு சைக்கிளிக்காக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வால்யூம் மிக்சிங் வந்து எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புரியும். ஸோ லாஸ்ட் திங் வந்து இது இந்த எல்லா ஃபைல்ஸையும் கம்ப்ரஸ் பண்ணி சிங்கிள் ஃபைலாக மாற்றணும். ஸோ சிங்கிள் ஃபைலாக மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் வீடியோ. இப்போ இதில் போய் எக்ஸ்போர்ட் வீடியோ கொடுத்தீங்கன்னா 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ நான் ஜஸ்ட் எப்படி இனிஷியல் செட்டிங்ஸில் சொன்னனோ அதே மாதிரி 2 ஆப்ஷன் கேட்கும். ஒன்று வந்து சிம்பிள், அனதர் ஒன் இஸ் அட்வான்ஸ்டு. இதில் வந்து மேலே வந்து ஃபைல் நேம் கொடுத்துருங்க, ஃபைலோட ஃபோல்டர் பாத் என்னங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். இங்கே வந்து 720 பிக்சல் 50 ஃப்ரேம்ஸு, 720 பிக்சல் 30 ஃப்ரேம்ஸு, 720 பிக்சல் 24 ஆர் 25. ஸோ எய்தர் 30 போங்க, அப்படி இல்லைன்னா 24 ஃப்ரேம்ஸ் இதில் வந்து போங்க. வீடியோ குவாலிட்டி கேட்கும், மீததை அப்படியே டிஃபால்ட்டு இதில் விட்டுருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லோ, மீடியம், ஹை. ஸோ இங்கே நீங்கள் 30 ஃப்ரேம்ஸ் ஆர் 24 ஃப்ரேம்ஸ் வச்சு நீங்கள் லோ குவாலிட்டியில் கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் வீடியோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு டீசென்ட் குவாலிட்டி வந்துடும். பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இது இல்லை, ஐ ஃபீல் த மெமரி இஸ் டூ லார்ஜ், எனக்கு இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கோ ஃபார் அட்வான்ஸ்டு செட்டிங். இந்த அட்வான்ஸ்டு செட்டிங்கில் வீடியோ செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா 384 KB/s இருக்கும். இதை வந்து ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டைப் 250 KB/s.
ஸோ அதே மாதிரி ஆடியோ செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 96 இருக்கும். அந்த 96க்கு பதிலாக ஜஸ்ட்டு கோ ஃபார் 48 போட்டு எக்ஸ்போர்ட் வீடியோ கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஸ்க்ரோல் ஆகும். இந்த பர்டிகுலர் பாத்தில் இந்த ஃபைல் வந்து சேவ் ஆகிடும். ஸோ ஓபிஎஸ், my conclusion is OBS and OpenShot, both the softwares are very very easy software and very user friendly software. It is a open source software. Anybody can use this OBS and OpenShot. உடனே நீங்கள் கேட்கலாம், இந்த OBS and OpenShot பென்ட்ரைவ் இது மொபைல் ஃபோனில் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு. ஸோ மொபைல் ஃபோனில் யூஸ் பண்ண முடியாது. மொபைல் ஃபோனில் பெய்டு வெர்ஷனாக தான் இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். என்னுடைய மொபைல் நம்பர் அஸ் வெல் அஸ் என்னுடைய இமெயில் ஐடி வந்து வீடியோவோட பிகினிங்கில் வந்து இருக்குது. சப்போஸ் வென் யூ ஹாவ் எனி queries, you can immediately write the query, ping the query either in WhatsApp or email. Within 24 hours, your query will be resolved, addressed, and your doubts will be rectified. So I hope the session is enjoyable. You just try to practice well so that it will be useful for you. So thank you for the opportunity. Thank you. Dear Polytechnic faculty members, hope you have a wonderful session for the last 2 days. Kamaraj College of Engineering and Technology has received NARF ranking in the rank band of 251 to 300. Department of Mechanical Engineering is accredited by NBA New Delhi. More than getting accreditation, we take immense pleasure in organizing a training program exclusive for the Polytechnic faculty members. Around 150 faculty members from various polytechnics have participated in this 2 days online training program. This semester, all the teachers in all the institution, they have to do online teaching. So we are sure that this training program has really helped you for the online teaching, and future is going to be online teaching, and Kamaraj College of Engineering and Technology is there to help you at any time for this online teaching. On behalf of all, I would like to thank the principal and HODs for permitting you to participate in this 2 days training program. Have a wonderful online teaching. Bye.